सर. हा बोला. हा सर, लेक्चर आहे ना? हा आहे ना. बाकी का जॉईन होत नाहीत? 10:30 काय वाजले. नाही. मी त्या 10:30 टायमिंग टाकले म्हणून कदाचित असेल. हा, ठीक आहे, ठीक आहे. ठीक आहे. हा, 10:30 आपण चालू करूया, काही अडचण नाही. परंतु अजून प्लीज सर. कोणच जॉईन व्हायला, बाकी कोणीच नाहीये. हो हो सर, ठीक. येतात ना, रेग्युलरली अटेंड होत आहेत ना सगळे? हो सर. हा, ठीक आहे. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. गुड मॉर्निंग 10:30. सर. हा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, व्हेरी गुड मॉर्निंग.
Okay, so good morning, everybody. Somebody please let me confirm. Please let me confirm that I'm audible and my voice is visible. Sorry, my uh, I'm audible and my screen is visible. Can somebody Yes, confirm? sir. Okay, screen is visible. Yes, sir. Visible. Okay, thank you. Almost 20 students have joined. So let us start with. We are going to now today revise our chapter number 5, that is combustion in SI engine. So we have learned the chapter number 5, etc. in detail. Still, we will revise all its content, whatever we have discussed, and then proceed. So basically, in this particular chapter, we are supposed to discuss about what SI engine combustion means, uh, what are the different stages of combustion, what is a normal combustion in SI engine, what is abnormal combustion in SI engine, and the different combustion chambers used in SI engine. So these are the points which are supposed to be covered in this particular chapter. Uh, so uh, more again in between we will be covering something like what are the factors affecting the flame speed and all such things will be there, which comes under the stages and further continuation. So let us start with. So here we will be starting with what a combustion means. What a combustion means. So in this particular slide, we have put what a combustion means. So we know the fuel is in the form of a chemical, isn't it? It has some chemical formula. So you might have, suppose we are using alcohol as a fuel. Alcohol has a chemical formula. So like this, any fuel when you are using, either it is a petrol, diesel, or any other fuel, it has some chemical formula. So basically, it is a chemical energy, correct? So that chemical energy is being converted into heat, and in turn that heat is being converted into mechanical energy. So this is basically the combustion process, uh, and a further conversion of energy happening in SI engine. So when this particular things are happening, when the chemical energy is converted into heat, the process whatever is happening is what you call as the combustion. Okay, now what is happening? So basically it is oxidation. Okay, so whatever the chemicals are there, some part of the chemical composition of the fuel is being oxidized, and um, in turn some heat is being liberated. Okay, and that becomes your combustion process, wherein you will be producing some amount of thermal energy, which is our aim of this particular combustion, and along with that some light is also radiated in the light in the form of light energy. So heat energy and the light energy is being produced. Out of this, the heat light energy uh, is not much useful from our point of view, because our target is not to produce light, uh, but to produce heat, and that heat is being then converted into some mechanical energy with the help of a piston cylinder arrangement. Okay, so we have a piston. When the piston is moving, it is connected to connecting crankshaft through connecting rod, and when the piston reciprocates, the crankshaft rotates, and thus the heat energy is being converted into mechanical energy. So that is the combustion process, and the further conversion into mechanical energy. uh, so this is the combustion process reaction what is shown. So here on this side we have some reactants. So this is your uh, it is written C8H18. So this is your fuel, and this is your oxygen from the air, and it is going to react. So this oxidation is going to take place. So the C is going to react with O to form CO2, and H is going to form react with O to form H2O.
So the fuel plus air, oxygen in the air is being converted into H2O and CO2 plus some heat is being liberated. It is in the heat energy form. So this is the basic reaction taking place during a combustion process. Okay. So this reaction has been balanced, and you can see over here the reactants has been written, how many carbons is there, how many hydrogen atoms are there, how many oxygen atoms are there, and here how many carbon dioxide, how many oxygen, H2O, all this, it is completely balanced, and this is what you call as a combustion process. So the chemically, this is your combustion process, and some amount of heat in the form where we have written here in the form of energy. So now when we are talking of combustion, we are talking of a fuel being burned, and whenever a fuel is being burned, we need to ensure that a mixture has to be produced. So this mixture, where when we talk of here fuel and oxygen, so this particular is going to form a mixture. Okay, and this particular mixture is being burnt by supplying some amount of heat, and when the mixture reaches self-ignition temperature, it is going to burn. Okay, so this mixture is of two types used in a SI engine. One is a heterogeneous mixture, and another one is homogeneous mixture. Now, what is heterogeneous and what is homogeneous is shown here. The heterogeneity is here you can see mixture components are non-uniformly distributed. Okay, non-uniformly, and see here a homogeneous distribution of molecules. Okay, so when the molecules are non-uniformly distributed, we call it as heterogeneous. When it is distributed uniformly, we call it as homogeneous. So we have discussed in detail what is homogeneous and what is heterogeneous in the earlier lecture also. Now, basically what is combustion has been written. So combustion may be defined as a relatively rapid chemical combination of hydrogen and carbon in the fuel with oxygen in the air, resulting in the liberation of energy in the form of heat. So this is how we define the chemical reaction happening in the combustion chamber. Following conditions are necessary for the combustion to take place. What are the conditions? The presence of combustible mixture. That is where we said we have two types of mixture. So if you are trying to burn a homogeneous mixture, provisions has to be made accordingly, and if you are going to burn a heterogeneous mixture, then you have to make provisions for the same. So that is where we are talking of a presence of a combustible mixture coming into picture, and then we have here some means of initiation of combustion, some means of starting the combustion. Okay, so combustion has to start. So when we burn a chula, so we have to light a matchbox and fire it. Okay, so some means of combustion has to be there. So then stabilization of the and propagation of the flame in the combustion chamber. Flame has to be stabilized and it has to be propagated. So when all these conditions are going to be satisfied in SI engine, so this combustion is going to take place. In SI engine, basically carburetor supplies the combustible mixture. So the first, the presence of combustible mixture, this particular requirement is being taken care by carburetor, and the second means of initiation of combustion is done by spark plug. Okay, and stabilization and propagation of the flame is being taken care by proper design of the combustion chamber. Okay, so when all these things are met, the conditions are met, the combustion can happen properly. Now this is a theoretical combustion. So starting here, this is your top dead center. Okay, so as the piston moves from towards top dead center, the compression is happening. Okay, so this is a P theta diagram, means on this axis it is pressure, and on this axis it is
crank angle. So as the crankshaft rotates, what is happening is being indicated. So here, as the crankshaft rotates, the compression is increasing. Okay. So as the piston moves towards the top dead center, more and more air is getting compressed. When the piston reaches at top dead center, that is at point B, we assume that instantaneously the combustion is happening when the spark plug is given. So sparked. Okay. So the spark is given over here, and instantaneously the combustion is happening, and the pressure reaches up to point C, that is B to C. So the B to C, we have put here vertical line because we are assuming that the combustion is happening instantaneous. Instantaneous means with no time or almost negligible time. So A to B was compression, B to C was combustion, and then C to D is expansion. So expansion process, the piston is moving from TDC to BDC. Okay, so the compression is being reduced or expansion is happening. Okay, from C to D, so the pressure comes down. So A to B pressure increases due to compression, B to C pressure increases due to combustion, and C to D pressure decreases due to expansion. Okay, so that is a theoretical P-theta diagram, assuming that the sparking and the combustion is happening instantaneously at top dead center. So this is theoretical. Now, according to this, we have the three stages. We can mention. One is ignition lag, A to B, this is a compression. Okay. Then the flame propagation, B to C, it is happening, and C to D is happening, C to D is happening, C to D is happening, it is expansion. Okay. So A to B is called as ignition lag or preparation phase. So this stage is preferably we are calling it as ignition lag, in which growth of the flame and development of the flame takes place, which is a chemical process. Okay. Then B to C is spreading the flame through the combustion chamber. Okay. It is related to flame propagation. And C to D is after burning, that is somewhere here and there, some particles of the fuel are remaining unburned and that are burned. So these are the three stages. Even now also we are putting it theoretically. Okay. So again, we are here, whatever shown is theoretical, A to B, B to C, C to D. Okay. Now, actually, that was theoretical, but actually it is happening like this. So the same graph, what we have denoted like this over here, is now like this here, like this. So there it was like this, from here to here, from here to here, and then here to here. Now it is going like this. So that is the difference between a theoretical and actual P-theta diagram. Pressure crank angle diagram. It is also called as pressure crank angle diagram. Okay. So here you can see A to B is your first stage. So there A to B was first stage, but now here you can see in actual the A to B is here, which we call as ignition lag. Second stage starts from this B to C. Okay, so this is your B to C, which is flame propagation stage, and C to D is your afterburning stage. So the three stages of combustion is being denoted like this. Now, here, as we said, we have three stages. In one stage, we are preparing the flame. The second stage, the flame is being propagated, and the third stage, fuel molecules remaining here and there is being burnt. Okay. Once again, may I confirm that I am audible? Somebody? Vijay Surve? Yes, sir. I am audible and the screen is visible? Yes, sir. Okay, thank you. So what happens is, since I am unable to see you, sometimes it happens, many times rather it had happened that due to internet connectivity issues and all, I got disconnected and I continued to give lecture.
Okay, so such things happen. So that is why I am confirmed. Okay, A to B was our first stage, B to C is your second stage, and C to D your third stage. पहिल्या स्टेजला नाव होतं इग्निशन लॅग, सेकंड स्टेजला नाव दिलं फ्लेम प्रोपगेशन, आणि थर्ड स्टेजला नाव दिलं आफ्टर बर्निंग. इग्निशन लॅग म्हणजे आपल्याला थोडक्यात शब्दशः अर्थ घ्यायला गेलं तर पेटायला उशीर लागला, इग्निशन लॅग. ओके, लॅग इज देअर इन बर्निंग म्हणजे पूर्णपणे समजा आपण चूल पेटवताना लगेच पेटवल्या चूल पूर्णपणे सगळी लागलं पेटायला लागली का, नाही, सगळी लागत पेटायला थोडस वेळ लागतो. तशा प्रकारे इथं थोडस इग्निशन लॅग आहे. ओके, सो फ्रॉम ए टू बी वी आर प्रिपेअरिंग द फ्लेम. ओके, and B to C is flame is propagating. मग काय होतंय, फ्लेम propagate from one end of the combustion chamber to other end of the combustion chamber. Flame is traveling across the combustion chamber. Okay, so here the word comes flame propagation. Okay, or flame velocity. So the velocity at which the flame is traveling in the combustion chamber so we have here the ignition lag, we have the flame propagation, and then we have after burning. So these are the three stages of combustion in case of SI engine. Moving ahead, we are talking of here the factors affecting the flame propagation. So the second stage, so how the flame is going to travel, or what are the parameters which are influencing the velocity of the flame traveling in the combustion chamber. So flame propagation is being influenced by these many parameters. One is the air fuel ratio, second is the compression ratio, load on the engine, and turbulence and the engine speed. So these are the parameters which influence the flame propagation. All these parameters we have discussed earlier also. So if the mixture is rich or lean, the flame velocity increases. So that we have discussed. So then compression ratio, as we increase the compression ratio, the flame speed is going to increase. Load has not that much effect. Turbulence, as the turbulence increases, the flame velocity increases. As the speed increases, the flame velocity increases. So these things we have discussed earlier. Now, so this was okay. So this was the normal combustion. So normal combustion is पहिल्यांदा स्पार्क झाला, स्पार्क पासून फ्लेम तयार झालं, फ्लेम हे फुल फ्लेज फ्लेम तयार झालं. सो दिस इज इग्निशन लॅग. एकदा फुल फ्लेज फ्लेम तयार झालं की तिथून पुढे फ्लेम ट्रॅव्हल व्हायला चालू झाले. So once it starts traveling from the end of the combustion chamber where the spark has been produced to the other end. So that particular travel is what you count in second stage of combustion, which you call as flame propagation. And third stage, एकदा का फ्लेम निघून गेली त्याच्यानंतर इथं तिथं थोडं मिक्सचर असतं जी बर्न झालेलं नसतं फ्लेम ट्रॅव्हल होत असताना, परंतु नंतर ती बर्न होतं ज्या वेळेला त्याला ऑक्सिजन मिळते किंवा ज्या वेळेला ती पेटायच्या परिस्थितीमध्ये येतं त्यावेळेला ते बर्न होतं. सो दॅट इज आफ्टर बर्निंग. आणि हे अशा कंबशनला आपण नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. मग नॉकिंग कंबशन किंवा एबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय, तर ती इथं एक्सप्लेन केलंय. ते काय, तर इथं तुमचं फ्लेम तयार झालं, ही फ्लेम पुढे सरकत गेली आणि आज ही पुढे सरकत असताना तुमचं इथं मिक्सचर एंड मिक्सचर कॉम्प्रेस होतंय, एंड मिक्सचर कॉम्प्रेस होतंय. आणि जर एंड मिक्सचर कॉम्प्रेस झालं आणि दुसरी फ्लेम तयारच नाही झाली तर दिस इज अ नॉर्मल कंबशन, दिस इज अ नॉर्मल कंबशन. परंतु या स्टेजमध्ये काय दाखवलंय, इथं फ्लेम तयार झाली, फ्लेम सरकत सरकत पुढे गेली आणि शेवटी काय होतं की एक नवीन फ्लेम तयार होते, इथं दुसरी फ्लेम तयार होते. कशामुळे होते, एंड मिक्सचर जी आहे जी कॉम्प्रेस झालेला आहे ती कॉम्प्रेस होत असल्यामुळे त्याचे टेम्परेचर वाढते आणि ती टेम्परेचर एवढ्या लेवलला पोहोचते की तिथनं एक नवीन फ्लेम तयार होते. आणि एक फ्लेम आता इकडे प्रवास करायला लागल्या, दुसरी फ्लेम आता उलट्या दिशेने प्रवास करेल आणि ह्या दोन फ्लेमचं इथं एकामेकावर कोलिजन होईल.
आणि त्याला आपण एबनॉर्मल कंबशन होतोय, कारण त्यावेळेला साऊंड होतोय. These two flames collide with each other, producing huge noise and vibrations, and that is what you call as knocking or abnormal combustion in SI engine. तर ह्याला आपण एबनॉर्मल कंबशन म्हणतो. ही नॉर्मल कंबशन आहे, ही एबनॉर्मल कंबशन आहे SI इंजिन मधलं. आता यात एबनॉर्मल कंबशन वेगळ्या वेगळ्या कारणामुळे होतं. तर त्यातली काही कारणं आहेत प्री इग्निशन किंवा सेल्फ इग्निशन, ही सुद्धा कारण आहे. प्री इग्निशन म्हणजे काय? प्री इग्निशन इज द इग्निशन ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ चार्ज ॲज इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ हॉट सर्फेसेस. एखादा सर्फेस समजा वॉल आहे, VALV वॉलचा एक टोक असतो, तो कधी कधी गरम होतो, किंवा स्पार्क प्लगचा कुठला तरी एक कोपरा आहे, तो गरम राहिला, आणि ती एवढ्या प्रमाणात गरम राहिला की पुढच्या सायकलमध्ये ज्या वेळेला नवीन मिक्सर आलं, तो जो पार्ट आहे जो गरम आहे तो काय करतोय, स्पार्क द्यायच्या अगोदर तो गरम पार्टच त्या मिक्सरला बर्न करतोय. तर त्याला आपण प्री इग्निशन असं म्हणतो. सो दिस हॅपन्स इन द ऍब्सन्स ऑफ स्पार्क. स्पार्क व्हायच्या अगोदरच कंबशन झालं, म्हणून आपण त्याला प्री इग्निशन म्हणतो. म्हणजे इग्निशन ऍक्च्युअली व्हायच्या अगोदरच इग्निशन झालं. प्री इग्निशन इज इनिशिएटेड बाय सम ओव्हरहीटेड प्रोजेक्शन ऑफ द पार्ट लाईक spark plug electrode, exhaust wall head, metal corners in the combustion chamber, carbon deposit. कशामुळे? ही कारण आहेत. आणि सेल्फ इग्निशन काय? सेल्फ इग्निशन इज इन द ऍब्सन्स ऑफ द फ्लेम इज नोन एज ऑटो इग्निशन. सेल्फ इग्निशन किंवा ऑटो इग्निशन, बरोबर. द टेम्परेचर ॲट विच द सेल्फ इग्निशन टेक्स प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. सेल्फ इग्निशन म्हणजे काय? तर स्वतःहून पेटणे, आपोआप पेटणे, त्याला सेल्फ इग्निशन. आता आपोआप कसं पेटेल? तर आपल्याला माहिती आहे, आपण जसं सूर्याच्या किरणांवरती बिंग धरून आपण कागदावरती ज्या वेळेला सनरेज सूर्यकिरण कन्वर्ज केली, त्यावेळेला सुरुवातीला जो कागद आहे तो होता, परंतु तो नंतर त्या कागदानं हळूहळू थोडस कलर चेंज केला आणि अचानक परत तो पेट घेतला. सो ज्या वेळेला त्याचं टेम्परेचर आहे ते सेल्फ इग्निशनला पोहोचलं, त्या लेवलला पोहोचलं, त्यावेळेला ती स्वतःहून पेटला. सो दॅट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. ओके. आणि असं ज्या वेळेला मिक्सचर ज्या वेळेला त्या लेवलला पोहोचेल त्यावेळेला ती स्वतःहून पेट घेईल. आणि हे आपल्याला कंबशन चेंबर मध्ये असू शकेल का? तर हो, असू शकते. कारण समजा आपण जर प्रमाणाच्या बाहेर जर त्याला कॉम्प्रेस केलं तर ते गरम होत जाणार आहे, आणि जर गरम होत गेलं आणि एवढ्या प्रमाणात जर गरम झालं की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरचे तिथं पोहोचलं तर ती स्वतःहून पेट घेणार. म्हणजे आपण कॉम्प्रेशन करत असताना जर प्रमाणाच्या बाहेर जर कॉम्प्रेस केलं त्याला तर ती पेट घेणार. आपण आता सुपर चार्जिंग म्हणजे मध्ये आपण डिस्कस केलं ना की सुपर चार्जिंगला लिमिट काय आहे एसआय इंजिन मध्ये? तर ऑटो इग्निशन किंवा नॉकिंग. का? कारण आपण तिथं त्याला कॉम्प्रेस करतोय, सुपर चार्जिंग मध्ये कॉम्प्रेस करतोय आणि कॉम्प्रेस करून सोडतोय. मग कॉम्प्रेस अगोदर बाहेरच कॉम्प्रेस करून पाठवलं, त्याच्यानंतर परत पिस्टन पण कॉम्प्रेस करतोय. मग कॉम्प्रेशन जर समजा त्याच्या लिमिटच्या बाहेर गेलं आणि त्याची टेम्परेचर जर तेवढ्या प्रमाणात गेली कुठपर्यंत, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत, तर ती स्वतःहूनच पेटणार. मग त्याला स्पार्कची पण गरज नाही. म्हणजे प्रत्येक स्ट्रोक मध्ये जर ते स्वतःहूनच पेटायला लागलं स्पार्क न देताच, देन त्याचा कंट्रोल, आपला कंट्रोलच नाही त्याच्यावर ते कधी पेटेल याचा, बरोबर. म्हणून आपण त्याला तसं म्हणून आपण दॅट बिकम्स द लिमिट फॉर सुपर चार्जिंग इन एसआय इंजिन. तसं होऊ द्यायचं नाही आपल्याला. मग त्याच्या पुढे आपण सुपर चार्जिंग करत नाही, त्याच्यापेक्षा कमी ठेवतो सुपर चार्जिंग एसआय इंजिन म्हणजे याचा अर्थ असा आहे. तर ही झालं प्री इग्निशन आणि सेल्फ इग्निशन मधला फरक. डिटोनेशन किंवा ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन मुळे काय काय होतं? नॉइस, ऑब्विसली आवाज होतोय, कारण दोन वेव्स एकमेकावर कोलाइड होत आहेत. रफनेस, व्हायब्रेशन येते, आवाजात सुद्धा हार्शपणा येतोय, व्हायब्रेशन्स इज देअर. मेकॅनिकल डॅमेज, व्हायब्रेशन मुळे मेकॅनिकल डॅमेज होऊ शकतं, वेगवेगळे पार्ट तुटू शकतात. आउटपुट पॉवर रिड्यूस झालं. आता आउटपुट पॉवर कसं काय रिड्यूस झालं? कारण जी एनर्जी आपल्याला मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होऊन पिस्टन वर ऍक्ट होऊन आपल्याला क्रँकशाफ्ट मध्ये मिळणं अपेक्षित होतं, ती आता कुठे गेली? ते इंजिनच्या वेगळ्या पार्टला व्हायब्रेशन एनर्जी थ्रू डिस्ट्रीब्यूट झाली. म्हणजे आपल्याला जी आता पिस्टन मधून मिळणार आहे ती एनर्जी कमी झाली ना. म्हणजे ऍक्च्युअली ती एनर्जी आपल्याला पिस्टन थ्रू मिळायला पाहिजे होती, परंतु आता ती कुठे गेली? व्हायब्रेशनच्या स्वरूपात वेगवेगळ्या इंजिन पार्ट्सला गेली, म्हणजेच ते वेस्ट झाली. आणि अशा प्रकारे आपलं पॉवर आउटपुट कमी झालं, आणि पॉवर आउटपुट कमी झाल्यामुळे एफिशियन्सी पण कमी झाली. आणि ह्याच्यामुळं आणखी काय झालं की आता
अचानक कोलिजन झालं, अचानक टेम्परेचर वाढलं, अचानक प्रेशर वाढलं. आता टेम्परेचर अचानक वाढलं म्हटल्यानंतर कुठला तरी पार्ट ओव्हरहीट होऊ शकतो आणि ती ओव्हरहीट झाल्यामुळे पुढच्या सायकल मध्ये आता तो ओव्हरहीट झालेला पार्ट परत आणखी प्री इग्निशन करू शकतो. आणि आता प्री इग्निशन झालं तर एक स्पार्कचे फ्लेम तयार होणार आणि प्री इग्निशन झाल्यामुळे एक फ्लेम तयार होणार आणि त्यांनी परत दोघांचं कोलिजन होऊन परत ॲबनॉर्मल कंबशन होणार, नॉकिंग होणार. सो प्री इग्निशन लीड्स टू नॉकिंग. म्हणजे नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन झालं आणि प्री इग्निशन मुळे नॉकिंग झालं, अशी परिस्थिती चालू झाली. बरोबर. सो दॅट इज दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिटोनेशन ऑर ॲबनॉर्मल कंबशन इन SI engine. फॅक्टर्स अफेक्टिंग डिटोनेशन नॉकिंग इन SI engine. कॉम्प्रेशन रेशो आपल्याला आता डिस्कस केलं. जसं जसं कॉम्प्रेशन रेशो वाढवेल तसं तसं ऍक्टिव्हिटी वाढली फ्लेम मधली, आणि जशी जशी फ्लेम मधली ऍक्टिव्हिटी वाढली म्हणजे टर्ब्युलन्स वाढलं, तसं फ्लेम वेलॉसिटी वाढली, फ्लेम वेलॉसिटी वाढली, प्रेशर वाढलं, तुमचं एंड मिक्सचर आहे ती लवकर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचलं आणि नवीन फ्लेम लवकर तयार झाली, आणि नवीन फ्लेम लवकर तयार झाली म्हणजे दोन्ही फ्लेम आता कोलाइड होणार आणि तुमचं नॉकिंग होणार. सुपर चार्जिंग आपण आताच डिस्कस केलं. सुपर चार्जिंग जर जास्त केलं तर आपल्याला नॉकिंग होऊ शकतं. इंक्रीज इन लोड रिझल्ट्स इन इंक्रीज इन टेम्परेचर. बरोबर का? कारण लोड वाढला, आपण जास्त फ्युएल टाकणार, फ्युएल टाकल्यामुळे जास्त टेम्परेचर तयार झाली, टेम्परेचर जास्त तयार झाल्यामुळे काय झालं, टर्ब्युलन्स वाढला, आणि टर्ब्युलन्स वाढल्यामुळे नॉकिंग वाढली. सो दॅट इज अगेन वन. इंक्रीज इन द इनलेट टेम्परेचर, त्याच्यामुळे पण इंक्रीज इन द इनलेट टेम्परेचर, टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचरमुळे टर्ब्युलन्स वाढलं, आणि टर्ब्युलन्समुळे नॉकिंग वाढलं. Advance in the spark plug. When the spark plug is advanced, the burning gas is compressed by rising piston and therefore increase in temperature. आता स्पार्क ऍडव्हान्स झाल्यामुळे काय झालं, आपल्याला त्या स्पार्कला त्या फ्लेम तयार व्हायला आपल्याला भरपूर वेळ मिळाला. म्हणजेच काय, तर फ्लेमचे टेम्परेचर वाढली आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे नॉकिंग टेंडन्सी वाढली. आणि टू अवॉइड द डिटोनेशन ऑर ॲबनॉर्मल कंबशन, फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स शुड बी केप्ट लेस. कारण जेवढा जास्त वेळ आपण त्या फ्लेम ट्रॅव्हल करायला देऊ तेवढ्या प्रमाणात एंड मिक्सचर जास्त कॉम्प्रेस होणार आणि एंड मिक्सचर मधून फ्लेम तयार होण्याची टेंडन्सी जास्त वाढणार. आणि स्पार्क प्लग आपण सेंट्रली लोकेट करायला प्रिफर करणार. तर कारण एंडला जर आपण स्पार्क प्लग लोकेट केलं तर फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ वाढते. म्हणून आपण वी विल प्रिफर टू लोकेट द स्पार्क प्लग ॲट सेंटर. कशासाठी? टू प्रिव्हेंट द डिटोनेशन. Engine size, for large engine size the flame travel distance will be longer. बरोबर. लार्जर इंजिन साइज जर जास्त डायमीटरचं ठेवलं तर फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स वाढते. म्हणून आपण SI इंजिन मध्ये लार्ज इंजिन प्रिफर करत नाही, जनरली स्मॉल इंजिन प्रिफर करतो. कारण लार्ज इंजिन घेतलं की फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स वाढते आणि फ्लेम ट्रॅव्हल डिस्टन्स वाढल्यामुळे नॉकिंग वाढते. टर्ब्युलन्स जास्त असेल तर नॉकिंग टेंडन्सी वाढते, त्यामुळे टर्ब्युलन्स वाढवायचं नाहीये. म्हणजे आतमध्ये एअरला कुठल्याही प्रकारचं मोशन आपण शक्यतो देत नाहीये. तर आपण CI इंजिन मध्ये काय म्हटलं होतं की देअर इज स्पेसिफिक मोशन गिव्हन टू एअर इनसाइड द कंबशन चेंबर. SI इंजिन म्हणजे आपण देत नाहीये, कारण जर आपण मोशन दिलं तर टर्ब्युलन्स वाढतं आणि टर्ब्युलन्स वाढलं तर नॉकिंग टेंडन्सी वाढते. मग नॉकिंग टेंडन्सी जर कमी करायची असेल तर टर्ब्युलन्स कमी करायला पाहिजे, आणि टर्ब्युलन्स कमी करायचं असेल तर एअर मोशन आपल्याला द्यायचं नाहीये. म्हणजे एअर स्टँडस्टिल असले पाहिजे अशी थेरॉटिकली अपेक्षा आहे आपली. थोडंफार मूव होतच आतमध्ये, पण तरी सुद्धा शक्यतो आपण त्याला अशा प्रकारे डिझाईन करायचं की ते आतमध्ये जास्त मोशन नाही झालं पाहिजे. इंजिन स्पीड, इंक्रीज इन द इंजिन स्पीड इंक्रीज द टर्ब्युलन्स. म्हणून आपण काय करणार, and hence knocking tendency is decreased. So here engine speed आपण शक्यतो जास्त ठेवणार. Octane rating, for better anti-knock properties octane number must be high. Octane number जास्त ठेवायचा. Octane number म्हणजे काय, anti-knock tendency of the fuel म्हणजेच octane number. Octane number जेवढा जास्त तेवढं anti-knock tendency जास्त, म्हणजे नॉकिंग होण्याची टेंडन्सी कमी. कंबशन चेंबर्स इन SI इंजिन, वेगवेगळे कंबशन चेंबर्स असते. तर डिझाइन ऑफ द कंबशन चेंबर हॅज अन इम्पॉर्टंट इन्फ्लुएन्स ऑन द इंजिन परफॉर्मन्स अँड इट्स प्रॉपर्टीज. मग डिझाईन मध्ये काय काय, शेप, साईज, स्पार्क प्लग लोकेशन, इनलेट कुठं आहे, एक्झॉस्ट कुठं आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आणि कसं आपण फ्युएल इनलेट करतोय,
या सगळ्या गोष्टी आपण कव्हर करतो डिझाईन मध्ये. बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द कंबशन चेंबर कुठले कुठले आहेत? पॉवर आउटपुट जास्त असलं पाहिजे, थर्मल एफिशियन्सी जास्त असली पाहिजे, स्पेसिफिक फ्युअल कन्झम्पशन कमी असलं पाहिजे, इंजिन ऑपरेशन स्मूथ असलं पाहिजे आणि पोल्युटंट्स नाही झाले पाहिजे. डिफरंट टाइप्स ऑफ कंबशन चेंबर्स कुठले कुठले? टी हेड कंबशन चेंबर, एल हेड कंबशन चेंबर, आय हेड कंबशन चेंबर, एफ हेड कंबशन चेंबर, हे सगळे कंबशन चेंबर्सचे टाइप्स आहेत. तर एल हेड अशा प्रकारे आहे, इथं बघितलं तुम्हाला ही एल दिसते, ओके, त्यामुळे एल हेड. टी हेड इथं आणि असं दिसते तुम्हाला टी हेड कंबशन चेंबर. आता ह्यात आणि यात काय फरक आहे? इथं दोन्ही इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल इथे आहेत. इथं इनलेट वॉल इथं असेल तर एक्झॉस्ट वॉल इथं, किंवा एक्झॉस्ट वॉल इथं असेल तर इनलेट वॉल इथं. ओके, म्हणजे एका साईडला इनलेट, दुसऱ्या साईडला एक्झॉस्ट. इथं आय हेड मध्ये दोन्ही वॉल वरच्या साईडला आहे, इथं साईडला होतं, इथं वरच्या साईडला आहे. ओके, आय हेड कंबशन चेंबर. आणि एफ हेड कंबशन चेंबर एक वरती आहे, एक खालती आहे, त्याला एफ हेड कंबशन चेंबर असं म्हणालो. आणि हे मॉडिफाईड आय हेड कंबशन चेंबर. ओके, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे कंबशन चेंबरच्या हेड आहेत. ओके, सॉरी, कंबशन चेंबरच्या डिझाईन आहेत. तर इथं परत आणखी तेच आपण टाकले. तर ही मॉडिफाईड मध्ये बघा आपल्याला इथे एल हेड कंबशन चेंबर, एल हेडचं मॉडिफिकेशन आपण केले. ओके, याला म्हणजे ह्याला दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर डिझाईन्स, ओके, ऑफ कंबशन चेंबर्स. सो टी हेड, एल हेड विथ हायर टर्बुलन्स, ही आय हेड आणि एफ हेड. सो दिस वर the combustion chambers in SI engines. Okay, so basically what we discussed was, आपण काय काय डिस्कस केलं? कंबशन म्हणजे काय होतं, कंबशन मध्ये किती स्टेजेस आहेत? तर 3 स्टेजेस आहेत. कुठले कुठले स्टेजेस आहेत? फ्लेम इग्निशन लॅग, फ्लेम प्रोपगेशन आणि आफ्टर बर्निंग. इग्निशन लॅग मध्ये काय होतं? फ्लेम तयार झाली, स्पार्क प्लग पासून फ्लेम तयार झाली, फुल फ्लेज फ्लेम तयार झाली, या पिरियडला इग्निशन लॅग असं म्हणाल. सेकंड स्टेज मध्ये काय होतं? फ्लेम एका एंड मधून जिथून तयार झाले तिथून अदर एंड ऑफ द कंबशन चेंबर पर्यंत ट्रॅव्हल करते, आणि या ट्रॅव्हलला एक वेलॉसिटी असते. ओके, आणि या पिरियडला, ज्या पिरियडमध्ये फ्लेम ट्रॅव्हल्स फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, इज कॉल्ड ॲज फ्लेम प्रोपगेशन स्टेज. आणि थर्ड स्टेज कुठलं? आफ्टर बर्निंग. आफ्टर बर्निंग मध्ये काय होतंय? तर इकडं तिथं जिथं कुठं जी काही फ्युअल अनबर्न राहिलेलं आहे, मेन फ्लेम ट्रॅव्हल होत असताना बर्न झाले नाही असं फ्युअल जी नंतर बर्न होतंय, ज्या वेळेला ते बर्निंगच्या कंडिशन मध्ये येईल, मग ती कशामुळे बर्न झालं नाही याच्यावरती डिपेंड आहे की ते कधी बर्न होईल, बरोबर. आणि ज्या वेळेला त्या बर्निंगच्या कंडिशन मध्ये येईल त्यावेळेला नंतर ती बर्न होईल, आणि मग त्या स्टेजला आपण आफ्टर बर्निंग स्टेज असं म्हणतो. असं 3 स्टेज आहे, आणि ही नॉर्मल कंबशन आहे. तर असं प्लॅन्ड मॅनर बर्निंग होत असेल तर त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणालो. नंतर आपण एबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय हे डिस्कस केलं. सॉरी, फ्लेम प्रोपगेशनला इफेक्ट करणारे पॅरामीटर्स डिस्कस केले. ओके, कॉम्प्रेशन रेशो, टर्बुलन्स, इनलेट टेम्परेचर अँड प्रेशर, साइज ऑफ द कंबशन चेंबर वगैरे वगैरे वगैरे. ओके, तर दॅट कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन्स. तिथे एक क्वेश्चन असा असू शकते, व्हॉट आर द डिफरंट पॅरामीटर्स इन्फ्लुएन्सिंग द फ्लेम प्रोपगेशन इन SI इंजिन्स, बरोबर. तर ते पॅरामीटर्स लिहायचे आणि त्याचे इफेक्ट्स लिहायचे. आपण हे सगळं डिटेलमध्ये डिस्कस केलेलं आहे. का होतंय, कसं होतंय, कशामुळे होतंय, हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे. परत त्याच्यानंतर आपण ॲबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय असं डिस्कस केलं. तर ॲबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय होतं की नेहमीसारखं एक फ्लेम तयार होती, परंतु ते ट्रॅव्हल होता 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 कडपर्यंत पोचायला पाहिजे, सगळं मिक्सचर कन्झ्युम करायला पाहिजे. तसं न होता काय होतंय की ही फ्लेम ट्रॅव्हल होत असताना एंड मिक्सचर कॉम्प्रेस होतंय, आणि एंड मिक्सचर म्हणजे या एंडनं जर समजा फ्लेम ट्रॅव्हल व्हायला चालू झाली, तर पुढच्या एंडला ज्या वेळेला मिक्सचर पोचतंय, पुढच्या एंडला ज्या वेळेला मिक्सचर पोचतंय त्यावेळेला काय होतंय की ती जी मिक्सचर आहे ती
कॉम्प्रेस झालेलं आहे आणि कॉम्प्रेस होऊन त्याची टेम्परेचर आहे ती सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचली. आता सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत जर ती पोहोचली मिक्सर टेम्परेचर तर ती बर्न होऊ शकते. मग आता तिथून एक बर्न झालं की ती एक नवीन फ्लेम तयार झाला आणि ती नवीन फ्लेम आहे ती उलट्या डायरेक्शन येऊ शकते. आता म्हणजे इकडून एक फ्लेम चालले आणि तिकडून एक फ्लेम चालले आणि ती दोन फ्लेम आहे ती एकमेकावर कोलाइड होतात आणि ही कोलिजन झालेलं आहे. ती कोलिजन ज्या वेळेला ती कोलिजन होतं त्यावेळेला एक ह्यूज साऊंड होतो आणि व्हायब्रेशन्स होतात इंजिनचे. म्हणून आपण त्याला एबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो किंवा नॉकिंग कंबशन असं म्हणतो. बरोबर. तर एबनॉर्मल कंबशन, नॉकिंग कंबशन ते सुद्धा आपण डिस्कस केलं आणि मग त्याला प्रिव्हेंट करायसाठी आपल्याला काय काय करायला पाहिजे ते सुद्धा डिस्कस केलं. तर काय काय करायला पाहिजे तर कॉम्प्रेशन रेशिओ कमी ठेवायला पाहिजे, इंजिनची साईज कमी ठेवायला पाहिजे, फ्लेम ट्रॅव्हल लेंथ कमी ठेवायला पाहिजे, इनलेट टेम्परेचर कमी ठेवायला पाहिजे. बरोबर. ह्या सगळ्या गोष्टी वन बाय वन व्हॉट ऑल थिंग्स नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट द डिटोनेशन ऑर नॉकिंग इन केस ऑफ एसआय इंजिन. आणि त्यानंतर आपण कंबशन चेंबर कडे आलो. तर कंबशन चेंबर मध्ये काय एक्सपेक्टेड आहे, हायर आउटपुट, हायर एफिशियन्सी, लेस पोल्युटंट्स, ओके, स्मूथ फायरिंग. तर हे सगळं आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे. आणि हे सगळं होत असताना आपल्याला जर पाहिजे तसं जर कंबशन पाहिजे असेल तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला मॅनेज करता आल्या पाहिजे आणि त्या हिशोबाने वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे कंबशन चेंबर्स आपल्याकडे असतात. तर एफ हेड, एल हेड, टी हेड, आय हेड आणि मॉडिफिकेशन्स ऑफ ऑल दिस. ओके. सो तर आपण यात वेगवेगळे कंबशन चेंबर्स बघितले. सो दिस वर द डिफरंट. तर इथं टी हेड अशा प्रकारे आहे, इथं साईडला वॉल्स आहेत, तर ही टी शेप. इथं एल हेड आहे, इथं इनलेट आणि एक्झॉस्ट इथं आहेत. हे एल हेडचं मॉडिफिकेशन आहे, याला रिकार्डो हेड कंबशन चेंबर सुद्धा म्हणतात. हे आय हेड आहे आणि ही एफ हेड आहे. तर अशा प्रकारे सो दीज आर द डिफरंट combustion chambers used in SI engines. Can I confirm that you have understood whatever has been discussed in our revision? Or please ask me any doubt if you have with respect to the points whatever has been revised today in the chapter number 5. Yes, anybody having any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubts? So I will now open for questions, doubts. Session is open for questions now. Anybody having any doubt in whatever has been discussed? कोणाला काही डाऊट आहे का? डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. Anybody having any doubts? Please ask. Okay. So assuming that nobody is asking any doubt, so assuming that everybody has understood everything, whatever has been discussed, obviously we have discussed all this thing. We have given enough time for these discussions. More than 80-90 hours we have taken the lectures. Okay. So
since we have given enough time, I hope you have understood everything. And since nobody is asking for any doubts, so I will proceed for our next chapter. And the next chapter is combustion in CI engines, chapter number 6. So any doubt? Still no doubt? Okay. So I'll proceed. May I proceed? Can somebody give me confirmation that may I proceed for revision of chapter number 6? ओके एस हा करू का चॅप्टर नंबर 6 का कोणाला काय डाऊट आहे चॅप्टर नंबर 5 मध्ये ओके चॅट मधून मला कन्फर्मेशन मिळाले की प्रोसीड करा म्हणतायत ओके ओके नो प्रॉब्लेम ओके सो विल प्रोसीड विथ द चॅप्टर नंबर 6 चॅप्टर नंबर 6 इज रिलेटेड टू कंबशन इन सीआय इंजिन जसं आपण एसआय मध्ये म्हणालो तसंच प्रकारे सीआय इंजिन मध्ये सुद्धा कंबशन होतं तर कंबशन कसं होतं आपल्याला माहिती आहे एक फ्युएल घेतो ते मिक्स करतो आणि ते मिक्सचर आपल्याला बर्न करतो आणि हीट तयार करतो आणि त्या हीटच्या मुळे हीट वाढल्यामुळे प्रेशर वाढतं आणि ते प्रेशर पिस्टन वरती येतं आणि पिस्टन मूव्ह होतो आणि त्या पिस्टन मोशन म्हणजे मेकॅनिकल एनर्जी तयार झाली दॅट मोशन इज बिंग रेस्पिरेटरी मोशन इज बिंग कन्वर्टेड इनटू रोटरी मोशन जे आपल्याला आउटपुटच्या स्वरूपात मिळतं हे इंजिन मध्ये होतं बरोबर हे इंजिनच्या आतमध्ये होतं तर तीच प्रक्रिया सीआय इंजिन मध्ये पण आहे फक्त मिक्सचर कशा प्रकारे सप्लाय करतोय ती चेंज होतंय तिकडं आपण एसआय इंजिन मध्ये युनिफॉर्म मिक्सचर सप्लाय करत होतो बरोबर दोन प्रकारचे मिक्सचर आपण मागच्या ह्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलं दोन प्रकारचे मिक्सचर बरोबर बरोबर तर सुरुवातीला आपण बघितलं की एक युनिफॉर्मली मिक्स्ड आहे आणि एक नॉन युनिफॉर्म आहे बरोबर तर इथं आपण काय करत होतो मिक्सचर कार्बोरेटर मध्ये तयार करतो युनिफॉर्म मिक्सचर बरोबर होमोजिनियस मिक्सचर आपण त्याला म्हणालो आणि ती होमोजिनियस मिक्सचर आपण कुठं दिलं इंजिनला दिलं परंतु इथं तसं नाहीये सीआय इंजिन मध्ये आपण काय करतोय आपण फक्त एअर आतमध्ये घेतोय एअर कॉम्प्रेस करतोय आणि एअर किती कॉम्प्रेस करायची एअर एवढ्या प्रमाणात कॉम्प्रेस करायची की ती भरपूर गरम झाली पाहिजे किती गरम झाली पाहिजे एवढ्या प्रमाणात गरम झाली पाहिजे की ती आतमध्ये आपण फ्युएल स्प्रे केलं की ती बर्न झालं पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात त्याला गरम करायची आता तेवढ्या प्रमाणात गरम करायचे म्हणजे ऑब्विसली कॉम्प्रेशन रेशो जास्त वापरावं लागणार आहे हा म्हणजेच आपण सीआय इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो जास्त वापरतो किती वापरतो आपण एसआय इंजिन मध्ये 6 ते 12 वापरलं बरोबर आणि इथं किती 16 ते 22-24 पर्यंत वापरतो कॉम्प्रेशन रेशो म्हणजे जास्त कॉम्प्रेशन रेशो वापरतो एसआय इंजिन मध्ये वापरतो त्याच्या बाहेरचं स्टेज त्याच्या पुढच्या स्टेजला आपण इकडे कॉम्प्रेशन रेशो वापरतो म्हणजे इकडे कॉम्प्रेशन रेशो जास्त प्रमाणात वापरावा लागतो बरोबर आता का वापरावा लागला आपल्याला जास्त प्रमाणात कॉम्प्रेशन रेशो कारण आपल्याला इथं बर्निंगची प्रक्रिया जी आहे बर्निंगची जी प्रक्रिया आहे ती जरा थोडीशी वेगळ्या प्रकारे होणार आहे बरोबर कुठल्या प्रकारे होणार आहे तिथं आपण मिक्सचर तयार करून सप्लाय केलं तिथं फक्त एअर सप्लाय केलं आणि त्या एअर मध्ये गरम करतोय अगोदर एअर आणि त्या गरम एअर मध्ये आपण नंतर फ्युएल स्प्रे करतोय आता फ्युएल स्प्रे करतोय त्यामुळे आपल्याला युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द फ्युएल मिळत नाही आणि म्हणून इथं हेट्रोजिनियस मिक्सचर तयार होते आता ही हेट्रोजिनियस मिक्सचर तयार झाल्यामुळं मग आणि जी फ्युएल आतमध्ये जाते ती ड्रॉपलेटच्या फॉर्म मध्ये जाते मग आता आतमध्ये एकदा का फ्युएल ड्रॉपलेटच्या फॉर्म मध्ये गेलं आता ड्रॉपलेट म्हणजे काय आहे की ती थेंब आहे आता थेंब म्हणजे भरपूर फ्युएल मॉलिक्युल्स टुगेदर कम टू फॉर्म अ ड्रॉपलेट मग आपल्याला ती पहिल्यांदा इव्हॅपोरेट करायला पाहिजे वेपोराइज करायला पाहिजे म्हणजे वेपोराइज होण्यासाठी त्याला हीट एब्झॉर्ब करायला पाहिजे मग इट एब्झॉर्ब्स हीट इट कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू वेपर मिक्स इन द एअर अँड देन इट फॉर्म्स एअर फ्युएल मिक्सचर आता ह्या सगळ्या गोष्टी आतमध्येच होत आहेत म्हणजे अगोदर तयारच मिक्सचर आपण दिलं होतं आणि ते डायरेक्ट बर्न करत होतो आता मिक्सचर तयार करायची प्रक्रिया पण आतमध्येच करत असल्यामुळं
पूर्ण सायकल कंप्लीट व्हायला वेळ लागतोय. आणि थोडक्यात काय तर ही सगळी प्रक्रिया आतमध्ये असल्यामुळं आणि सायकल कंप्लीट व्हायला वेळ लागत असल्यामुळं जनरली सीआय इंजिनचं स्पीड एसआय इंजिन पेक्षा कमी राहतं. कारण आतमध्ये जी काय प्रक्रिया होते ती त्याला जास्त वेळ लागते. आणि जास्त वेळ लागतोय म्हणजेच काय तर प्रत्येक सायकलला जास्त वेळ लागणार, म्हणजे इंजिन आपल्याला कंपॅरेटिव्हली हळू चालवावं लागणार. बरोबर. म्हणून इन जनरल आपण काय म्हणतो, सीआय इंजिन आर CI engines are having lesser speed than SI engines. बरोबर. SI engines पेक्षा CI engines चं स्पीड कमी असतं. मग किती असतं? 1000 RPM, 800 RPM, 1200 RPM, 2000 RPM, जास्तीत जास्त 2500-3000 RPM. त्यापेक्षा जास्त पुढे जात नाही. लईच चांगलं इंजिन असेल तर ते पण, परंतु लोअर रेंज मध्ये असतं. आणि अगदी खालच्या रेंजला आपण खूप खाली आणतो त्याला, 100 RPM, 200 RPM, 300 RPM पर्यंत पण असतो, म्हणजे डिपेंडिंग ऑन डिझाईन. बरोबर. तर ह्याचं इंजिनचं स्पीड कमी असतं. एसआय इंजिन मध्ये तसं नाही. एसआय इंजिन मध्ये हायर द स्पीड इट इज बेटर, कारण आपल्याला कमी वेळेमध्ये सगळं कंप्लीट करायचं आहे. कमी वेळेमध्ये कंप्लीट केल्यामुळे काय झालं की आपल्याला सेकंड फ्लेम तयार होत नाही. सेकंड फ्लेम तयार न झाल्यामुळं नॉकिंग होत नाही. मग आपण तिथं स्पीड वाढवायचा प्रयत्न करतो. तिथं काय आहे की आपल्याला स्पीड कमी करावं लागतं. का कमी करावं लागतोय? कारण आपल्याला वेळ द्यावा लागतो. कशाला वेळ द्यावा लागतोय? कारण आपल्याला मिक्सर आतमध्ये तयार करायचं आहे, त्याला वेळ द्यावा लागतो. आणि मिक्सर तयार होणं म्हणजे काय की ड्रॉपलेटच्या स्वरूपात आतमध्ये गेलेले फ्युएल आहे, त्याने हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे. आतमध्ये अगोदर हीट असायला पाहिजे, हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे. हीट ऍब्झॉर्ब झाल्यानंतर ती वेपराईज व्हायला पाहिजे. वेपराईज झाल्यानंतर परत ते एअरमध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. आणि मिक्स झाल्यानंतर परत ते मिक्सर परत आणखी हीट ऍब्झॉर्ब करणार आणि सेल्फ इग्निशनला टेम्परेचरला पोहोचणार. आणि सेल्फ इग्निशनला टेम्परेचरला पोहोचल्यानंतर ती ऑटो इग्नाइट होणार. आणि ऑटो इग्नाइट झाल्यानंतर परत कंबशन आलं. ऑटो इग्नाइट झाल्यानंतर ती कंबशन झाली. म्हणजेच काय तर हे सगळं होण्यासाठी आपल्याला काही ठराविक वेळ द्यावा लागतोय. ओके. आणि त्यामुळं सीआय इंजिनचं स्पीड कमी राहतं. आणि जर सीआय इंजिन कंबशन प्रोसेस बघितलं तर जसं आपल्याला तिथं 3 स्टेजेस ऑफ कंबशन होते, इथं 4 स्टेजेस ऑफ कंबशन आहेत. तर कुठले कुठले आहेत? पहिल्या स्टेजला तिथं आपण इग्निशन लॅग म्हणालो, इथं इग्निशन डिले म्हणतोय. सेकंड स्टेजला अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज म्हणतोय. थर्डला कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज म्हणतोय. आणि फोर्थ स्टेजला आफ्टर बर्निंग स्टेज नाव देतो. तर तिकडे 3 स्टेजेस होते, इग्निशन लॅग, फ्लेम प्रोपगेशन अँड आफ्टर बर्निंग. इथं कुठले आहेत? इग्निशन डिले पिरियड, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज अँड आफ्टर बर्निंग. बरोबर. हे तर हे एक्झामला अशा प्रकारे प्रश्न असू शकतो. सो द different stages: ignition delay period, rapid combustion or uncontrolled combustion stage, controlled combustion stage and after burning. आणि तीच इथं दाखवलं. बरोबर. फर्स्ट स्टेज काय झालं, इथं इंजेक्शन स्टार्ट झालं. स्टार्ट झाल्या म्हणजे इंजेक्शन म्हणजे फ्युएल मॉलिक्यूल कंबशन चेंबर मध्ये गेल्या ती पेटणार का नाही पेटणार? का आपण आता डिस्कस केलं, त्या फ्युएलला काय करायला पाहिजे, पहिल्यांदा हीट ऍब्झॉर्ब करायला पाहिजे, वेपरमध्ये कन्वर्ट व्हायला पाहिजे, ते वेपर एअरमध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे, एअर फ्युएल मिक्सचर तयार झालं पाहिजे. एअर फ्युएल मिक्सचर ज्या वेळेला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचेल त्यावेळेला ती बर्न होणार. आणि हे सगळं प्रक्रिया होण्यासाठी टाइम लागतो. म्हणजे सुरुवातीचे काय ड्रॉपलेट तुम्ही इंजेक्ट करताय त्याला टाइम लागणार आहे. आणि ह्या at this particular stage point, what is happening? Suddenly all the droplets injected during the ignition delay period is going to auto ignite at the point B. And suddenly the pressure rises like this. Okay. And this we call as uncontrolled combustion stage. Now ignition delay and uncontrolled combustion stage, and at the end of the uncontrolled combustion stage pressure reaches maximum. आणि तिथून पुढे काय की थर्ड स्टेज चालू झाली. थर्ड स्टेज कुठली? कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज म्हणजे काय? जिथं आपल्याला आपला कंट्रोल आहे. मग तिथनं आपण जर फ्युएल जास्त प्रमाणात इंजेक्ट केलं तर ती ही कर्व असा जाईल. जर फ्युएल कमी प्रमाणात असं केलं तर असं जाईल. जर मध्यम प्रमाणात असेल तर असं जाईल. तर अशा प्रकारे आपल्याला इथं थर्ड स्टेज ऑफ कंबशन आलं.
बरोबर. ही कंबशनचे 3 स्टेजेस आले. आणि चौथा स्टेज आहे तो आफ्टर बर्निंग. आणि आफ्टर बर्निंग मध्ये काय होते, ऍज युजल जे कुठं फ्युअल इकडं तिकडं अनबर्न राहिलेलं आहे ते बर्न होते आफ्टर बर्निंग. बरोबर. तर तिकडे 3 स्टेजेस होते, इथे 4 स्टेजेस आहेत. इथे स्टेजेसचे नाव काय आहेत, इग्निशन डिले, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि आफ्टर बर्निंग. तेच इथं परत सांगितलंय. 4 स्टेजेस वेगवेगळे दाखवलेत, व्हीजीटी डायग्राम दाखवले. इथं इग्निशन डिले पिरियड इज नाउ डिवायडेड इनटू 2 पार्ट्स. ओके. इग्निशन डिले पिरियड मध्ये 2 सब पिरियड्स आहेत आणि त्या सब पिरियडचं नाव काय आहे ती इथं दिलंय बघा. बरोबर. तर काय काय होतंय इग्निशन डिले पिरियड मध्ये, फ्युएल डज नॉट इग्नाइट इमिडिएटली आफ्टर इग्निशन इनटू द कंबशन चेंबर, इंजेक्शन इनटू द कंबशन चेंबर. There is a definite period of inactivity between the time of injection and actual burn. इंजेक्शन आणि ऍक्च्युअल बर्निंगच्या मध्ये थोडासा वेळ लागतो. दिस पिरियड इज नोन ॲज इग्निशन डिले. या पिरियडला आपण इग्निशन डिले पिरियड. द इग्निशन डिले पिरियड कॅन बी डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. त्याला 2 पार्ट मध्ये आपण डिवाइड केलं. द फिजिकल डिले पिरियड अँड द केमिकल डिले पिरियड. फिजिकल डिले आणि केमिकल डिले. बरोबर. तर ए पॉइंटला काय होते, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन. बी पॉइंटला काय होते, स्टार्ट ऑफ कंबशन. ह्याच्यामध्ये आपल्याला डिवाइड केलं. सी पॉइंट काय, म्हणजे ही सगळी स्टेज आहे, टोटल स्टेज आपण सी म्हणतो, म्हणजे इग्निशन डिले पिरियड. आणि ही डी म्हणजे काय की मिक्सिंग पिरियड, म्हणजेच तुमचा फिजिकल डिले पिरियड. आणि इंटरॅक्शन पिरियड म्हणजे ई, त्याला आपण केमिकल डिले पिरियड म्हणतो. म्हणजे या पिरियड मध्ये फ्रॉम या इथून इथपर्यंत काय होतं, मिक्सिंग होतंय. आणि ह्या मिक्सिंग स्टेजला आपण इग्निशन डिले फिजिकल डिले पिरियड असं म्हणतो. आणि इथून इथपर्यंत याला ई हे काय इंटरॅक्शन पिरियड. आणि ह्या इंटरॅक्शन पिरियडला आपण काय म्हणतोय, केमिकल डिले पिरियड. ओके. सो इग्निशन डिले पिरियड इज डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स, फिजिकल डिले पिरियड and chemical delay period. When the fuel is injected into a combustion chamber, the fuel mixes with air. The time spent is known as physical delay. मिक्सिंग होण्यासाठी जी काही वेळ लागला, मिक्सचर तयार होण्यासाठी जी काही वेळ लागला इंजेक्शन झाल्यानंतर, त्या पिरियडला आपण फिजिकल डिले पिरियड म्हणतो. आणि ते मिक्सचर ज्या वेळेला हळूहळू पेटायला चालू केला, पेटायला चालू झाल्या लगेच काही फुल फ्लेज फ्लेम मध्ये कन्वर्ट होत नाही, तर त्याला वेळ लागतो. बरोबर. तर हळूहळू पेटायला चालू झाला आणि कम्प्लीट बर्न व्हायला ऍक्च्युअली चालू झाला की आपण त्याला, त्या पिरियडला आपण केमिकल डिले पिरियड असं म्हणतो, म्हणजे इंटरॅक्शन पिरियड म्हणतो. तर ही मिक्सिंग पिरियड आणि ही इंटरॅक्शन पिरियड. Second stage, rapid combustion stage, uncontrolled combustion stage. During total delay period, more fuel droplets comes into injector. Droplets injector पर्यंत आले. This group of fuel droplets burn together at this particular uncontrolled combustion stage. म्हणजे जी काय पहिल्या स्टेज मध्ये आपण इंजेक्ट केलंय ती पहिल्या स्टेज मध्ये बर्न होतच नाहीये, फक्त पेटायला चालू होतात. पण ऍक्च्युअली कधी पेटतात, सेकंड स्टेज मध्ये. आणि पहिल्या स्टेजला थोडीशी लेंथ आहे. बरोबर. त्या एक पिरियड आहे, टाइम पिरियड आहे. मग त्या टाइम पिरियड मध्ये जेवढे काय, कारण इंजेक्शन तर चालूच आहे कंटिन्युअसली, मग त्या पिरियड मध्ये जी काय अक्युमुलेट झाले ते सगळं कधी बर्न होणार आहे, सेकंड स्टेज मध्ये. मग सेकंड स्टेज मध्ये काय होतंय की सडनली एव्हरीथिंग एक्सप्लोड्स, सगळं ऑटोमॅटिकली अचानक एक्सप्लोशन होतंय. ओके. आणि म्हणजेच काय, ती अनकंट्रोल्ड असते, म्हणून या स्टेजला आपण नाव दिलं अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. आणि सडनली हीट इज रिलीज, एकदम बर्न होते आणि एकदम अचानक हीट रिलीज होते, एक्सप्लोजन. बरोबर. स्फोट झाला अचानक, आणि त्या स्फोटाला नाव आहे अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. आणि अचानक हीट तयार झाली. बरोबर. आणि त्याच्यावरती आपला काहीच कंट्रोल नाही. तर या स्टेजला आपण रॅपिड कंट्रोल कंबशन स्टेज और अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज असं म्हणालो. थर्ड, कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज. एकदा अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज आणि मॅक्झिमम प्रेशर रीच झालं की नंतर कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज चालू होतं. आता कंट्रोल कंबशन स्टेज मध्ये काय होतंय, तिथून पुढे तुम्ही जेवढं इंजेक्ट करणार आहे तेवढं बर्न होणार. तुम्ही कमी इंजेक्ट केलं तर कमी बर्न होणार, जास्त इंजेक्ट केलं तर जास्त बर्न होणार, म्हणजे तुमच्या हातात आहे. म्हणून त्याला आपण कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज असं म्हणालो. सो व्हॉट एव्हर यू आर गोइंग टू इंजेक्ट विल बर्न, सो दॅट इज युअर कंट्रोल्ड कंबशन स्टेज.
आणि एकदा का इंजेक्शन संपलं की त्याच्यानंतर जी काय बर्निंग होणार आहे त्याला आपण आफ्टर बर्निंग स्टेज म्हणतो. इंजेक्शन संपल्यानंतर इंजेक्शन तुमचं संपवलं, इंजेक्टर मधून फ्युएल यायचं बंद झालं, परंतु तरी सुद्धा इथं तिथं राहिलेले ड्रॉपलेट्स त्यानंतर बर्न होत राहतात. आणि ती कुठपर्यंत बर्न होतात? अगदी ती एक्झॉस्ट टेल पाईप मधून बाहेर हवेत आल्यानंतर सुद्धा, ऍटमॉस्फिअर मध्ये आल्यानंतर सुद्धा बर्न होतात. बरोबर? म्हणजे अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज, सॉरी आफ्टर बर्निंग स्टेज आहे ते अगदी गॅसेस बाहेर अटमॉस्फिअर मध्ये आल्यानंतर सुद्धा चालू राहतो. बरोबर? ओके, सो दॅट इज युअर अनकंट्रोल्ड कंबशन. अशा प्रकारे 4 स्टेजेस ऑफ कंबशन. तर यात ऍबनॉर्मल कंबशन कसं आहे? तर ऍबनॉर्मल कंबशन म्हणजे काय की सेकंड स्टेजमध्ये ज्या वेळेला ही ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट होतात, साठतायत, कधी फर्स्ट स्टेज मध्ये इंजेक्ट झालेले ड्रॉपलेट्स साठून तयार होतात, सेकंड स्टेज मध्ये ऑटो एक्सप्लोजन होत आहे. मग फर्स्ट स्टेज मध्ये जर जास्त अक्युमुलेट झाले तर इथं जास्त मोठं एक्सप्लोजन होणार, आणि फर्स्ट स्टेज मध्ये जर कमी अक्युमुलेट झालं तर इथं कमी मोठं एक्सप्लोजन होणार, छोटं एक्सप्लोजन होणार. म्हणजे फर्स्ट स्टेज वरती डिपेंड सेकंड स्टेज आहे. आणि जर ती एक्सप्लोजन मोठं झालं तर आपण त्याला एबनॉर्मल कंबशन म्हणतो, नॉकिंग कंबशन म्हणतो, आणि छोटं झालं तर आपण त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. म्हणजेच काय, फर्स्ट स्टेज वरती अवलंबून सेकंड स्टेज आहे, आणि एबनॉर्मल कंबशन सेकंड स्टेज मध्ये होतंय. पण जर फर्स्ट स्टेज लॉंगर असेल तर जास्त फ्युएल अक्युमुलेट होतंय आणि जास्त मोठं एक्सप्लोजन होतंय, आणि फर्स्ट स्टेज जर छोटं असेल तर कमी फ्युएल अक्युमुलेट होत आहे आणि एक्सप्लोजन कमी होतंय. म्हणजे लॉंगर द इग्निशन डिले पिरियड, नॉकिंग इज मोर, शॉर्टर द इग्निशन डिले पिरियड, नॉकिंग इज लेस. बरोबर? मग आता आपण काय डिस्कस करणार आहे, व्हॉट आर द पॅरामीटर्स विच आर गोइंग टू कंट्रोल द एबनॉर्मल कंबशन इन CING. तर कुठल्या पॅरामीटर्स आहेत ज्याच्यामुळे आपल्याला एबनॉर्मल कंबशन जास्त कमी करता येईल? कॉम्प्रेशन रेशो. तर काय, ग्रेटर द कॉम्प्रेशन रेशो, द टेम्परेचर इन द सिलेंडर आर हायर, and hence due to higher molecular activity the ignition delay period will be lesser and the chances of abnormal combustion is less as the compression ratio is higher. म्हणजेच काय, जर कॉम्प्रेशन रेशो वाढवलं तर मॉलिक्युलर ऍक्टिव्हिटी वाढली, म्हणजे इग्निशन डिले पिरियड कमी झाला. इग्निशन डिले पिरियड कमी झाला म्हणजे कमी फ्युएल ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट होतात, आणि कमी फ्युएल ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट झाले की स्फोट छोटा झाला, म्हणजे नॉर्मल कंबशन झालं. Cylinder wall temperature, higher the cylinder wall temperature, it is better. Okay, if the cylinder wall temperature is higher, the delay period will be less and hence the knocking activity will be less, knocking tendency will be less. म्हणजे वॉलचं टेम्परेचर जास्त ठेवायचं. जर वॉलचं टेम्परेचर जास्त असेल तर ऍक्टिव्हिटी वाढणार, ऍक्टिव्हिटी वाढली तर इग्निशन डिले पिरियड छोटा होणार, आणि इग्निशन डिले पिरियड छोटा झाला की नॉकिंग कमी होतं. थर्ड, डिले पिरियड, ते आपण म्हणतोच, कारण डिले पिरियड जेवढा छोटा तेवढं नॉकिंग कमी. इनलेट टेम्परेचर, हायर द इनलेट टेम्परेचर बेटर, कारण हायर इनलेट टेम्परेचर स्मॉलर इज द इग्निशन डिले पिरियड. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कसं पाहिजे? लो पाहिजे, लवकरात लवकर पोचता आलं पाहिजे, मग लवकरात लवकर ती बर्न होते. आणि लवकरात लवकर बर्न होतंय म्हणजे काय, तर इग्निशन डिले पिरियड छोटा होतो. इग्निशन डिले पिरियड जेवढा छोटा तेवढं knocking कमी. Ignition advance, if the ignition advance of the fuel injection start at a low pressure and low temperature, due to the low temperature delay period will be large and hence more fuel will be accumulated in the cylinder and may burn in an uncontrolled manner. म्हणजे ऍडव्हान्स जर जास्त असेल तर आपल्याला काय, ऍडव्हान्स म्हणजे काय, किती लवकर आपण TDC, आपण थेरॉटिकली TDC ला इंजेक्शन स्टार्ट करायला पाहिजे, परंतु TDC करत नाही, आपण त्याच्या अगोदर करतोय म्हणून त्याला आपण ऍडव्हान्स म्हणतो. मग आपण ती किती अगोदर करायचं, जास्त अगोदर केलं तर आपण त्याला जास्त ऍडव्हान्स म्हणणार, आणि कमी अगोदर केलं तर त्याला आपण लेस ऍडव्हान्स म्हणणार किंवा रिटार्ड म्हणणार. बरोबर? तर जेवढं थेरॉटिकली मेन्शन्ड आहे त्याला आपण जर स्टँडर्ड धरलं, त्याच्यापेक्षा जास्त ऍडव्हान्स केलं म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त इंजेक्ट लवकर केलं तर त्याला आपण ऍडव्हान्स म्हणतो,
आणि त्याच्यापेक्षा उशिरा केलं किंवा कमी ठेवलं तर आपण त्याला रिटार्ड म्हणतो, बरोबर. तर ऍडव्हान्स वाढवलं तर काय झालं, जास्त वेळ तुम्हाला मिळाला फ्युएल इंजेक्ट करायला, म्हणजे जास्त फ्युएल अक्युमुलेट होणार. जास्त फ्युएल अक्युमुलेट झालं की तुमचं ऑटो इग्निशन सॉरी ड्रॉप मॉलिक्युल्स आहे ते जास्त अक्युमुलेट होणार, म्हणजे तुमचं अबनॉर्मल कंबशन जास्त होणार. बेटर फ्युएल चांगले फ्युएल अँटीनॉक क्वालिटी असलेले फ्युएल वापरायचे, म्हणजे नॉकिंग कमी होतं. कंपॅरिझन ऑफ नॉकिंग इन एसआय आणि सीआय इंजिन. एसआय मध्ये कसं आहे आणि सीआय म्हणजे कसं आहे, तर एसआय मध्ये कधी होतंय, एसआय मध्ये इकडून एक फ्लेम गेली 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 त्या एंडला पोहोचल्यानंतर, म्हणजे एंड ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कंबशन, शेवटी एक नवीन फ्लेम तयार होते आणि दोन्ही कोलिजन होते शेवटी. इथं कधी होतंय, स्टार्टलाच. इग्निशन डिले पिरियड संपल्या जेवढं काय अक्युमुलेट झाले ते सगळं स्फोट होतंय. इग्निशन डिले संपल्या लगेच, बरोबर. इथं सुरुवात, सॉरी इथं ऍट द एंड, इथं ऍट द सुरुवात. ओके. सो इन स्पार्क इग्निशन इंजिन ऑटो इग्निशन ऑफ एंड गॅसेसच्या ऑटो इग्निशन मुळे कंबशन नॉकिंग होते. बट इन कॉम्प्रेशन इग्निशन at the start of combustion. That is the point what we discussed now. In order to avoid knocking in SI engine, it is necessary to prevent the auto ignition of the end gases takes place. बरोबर. SI engine मध्ये ऑटो इग्निशन आपल्याला प्रिव्हेंट करायला पाहिजे, तर नॉकिंग प्रिव्हेंट होते. सीआय इंजिन मध्ये आपण ऑटो इग्निशन लवकरात लवकर व्हावं याचा प्रयत्न करतो, कारण जेवढं लवकर होईल तेवढं अक्युमुलेशन कमी होईल. अक्युमुलेशन कमी झालं की नॉकिंग कमी होईल, बरोबर. इन सीआय इंजिन earlier the auto ignition is necessary to avoid knocking, बरोबर. एसआय इंजिन मध्ये ऑटो इग्निशन नको आहे, सीआय इंजिन मध्ये हवं पण आहे आणि लवकरात लवकर पण व्हायला पाहिजे. The knocking in SI engine takes place in a homogeneous mixture, बरोबर, कारण आपण तिथं होमोजिनियस मिक्सचर सप्लाय केले आणि therefore the rate of pressurize is maximum. प्रेशराइज जास्त असते, जी प्रेशराइज होते नॉकिंग झाल्यानंतर जी प्रेशर राईज होते ती जास्त असते. कशामध्ये, एसआय इंजिन मध्ये. इन केस ऑफ सीआय इंजिन द मिक्सचर इज नॉट होमोजिनियस, इट इज हेट्रोजिनियस and therefore the rate of pressurize is less, बरोबर. हे जरा थोडेसे कॉन्ट्रॅक्टरी वाटेल कदाचित, बरोबर आहे, परंतु कॉन्ट्रॅडिक्टरी नाहीये. रेट ऑफ प्रेशराइज बद्दल बोलतोय, प्रेशर ज्या रेटनं वाढतंय त्याच्याबद्दल बोलतोय. आणि एसआय इंजिन मध्ये ती का जास्त आहे, कारण मिक्सचर आहे आणि मिक्सचर होमोजिनियस आहे. होमोजिनियस असल्यामुळे ती लगेच पेटत जाते. तिथं कसं आहे, हेट्रोजिनियस आहे. हेट्रोजिनियस असल्यामुळे ती लगेच पुढे पेटत जात नाही, बरोबर. आणि त्यामुळं रेट ऑफ प्रेशराइज कमी राहतो. इन सीआय इंजिन ओनली एअर इज कॉम्प्रेस्ड, therefore there is no question of pre-ignition. Pre-ignition can happen in SI engine, बरोबर. आपण मागच्या याच्यामध्ये डिस्कस केलं, प्री इग्निशन तिथं होते, परंतु इथं सीआय इंजिन मध्ये प्री इग्निशन व्हायचा संबंध नाही. आता काय संबंध नाही, एखादा पार्ट गरम झाला असेल तर पेटू शकत नाही का, हो पेटू शकतं, परंतु काय पेटणार, मिक्सर असेल तर पेटणार ना. परंतु सीआय इंजिन मध्ये मिक्सर नाहीच आहे, फक्त एअरच आहे अगोदर, त्यामुळे अगोदर पेटायचा काही संबंधच येत नाही. ज्यावेळेला इंजेक्शन स्टार्ट होईल त्यावेळेलाच पेटणार. तिथं काय, मिक्सर अगोदरच आहे, त्यानंतर स्पार्क पेटवत आहे आणि स्पार्क पेटवायच्या अगोदर तुमचं मिक्सर ओके. सो तिथं आपल्याला नॉकिंग इन एसआय इंजिन वॉज टेकिंग प्लेस इन होमोजिनियस मिक्सचर आपण म्हटलो, आणि त्यामुळे प्रेशराइज जास्त होते. सीआय इंजिन मध्ये, सॉरी एसआय इंजिन मध्ये प्रेशराइज जास्त आहे, सीआय इंजिन मध्ये प्रेशराइज कमी आहे. का प्रेशराइज कमी आहे, कारण हेट्रोजिनियस मिक्सचर, बरोबर. युनिफॉर्मिटी असल्यानंतर ती फ्लेम पटजीनं ट्रॅव्हल होऊ शकते, म्हणून एसआय इंजिन मध्ये जास्त. पण इथे युनिफॉर्मिटी नाहीये, त्यामुळं प्रेशराइज अचानक होऊ शकत नाही. सीआय इंजिन एअर फक्त आहे, त्यामुळे प्री इग्निशन व्हायचा संबंधच नाही. पण एसआय इंजिन मध्ये प्री इग्निशन होऊ शकतं, कारण ऑलरेडी मिक्सर आहे आणि त्या मिक्सरला पेटवायचं आहे. मग ती कशाने काय पेटणार, एकतर स्पार्कनं पेटेल, नाही तर एखादा गरम पार्ट पेटवेल. कोणी पेटवू शकतं, ह्यानं पेटवलं तर त्याचं पेटेल, त्याचं पेटवलं तर त्यानं पेटेल, कोणी पेटवू शकतं.
त्यामुळे प्री इग्निशनची शक्यता एसआय इंजिन मध्ये आहे, सीआय इंजिन मध्ये नाहीये. एसआय इंजिन फ्युएल्स हॅव लॉंग डिले पिरियड. एसआय इंजिन मध्ये डिले पिरियड आपल्याला जास्तीत जास्त पाहिजे टू अवॉइड नॉकिंग, आणि सीआय इंजिन मध्ये डिले पिरियड कमीत कमी पाहिजे. बरोबर, कारण एसआय इंजिन मध्ये डिले पिरियड जेवढा जास्त तेवढं एंड मिक्सचर बर्न होऊन फ्लेम तयार होण्याची शक्यता कमी, कारण त्याला भरपूर वेळ लागतो. इथं कसं आहे, सीआय इंजिन मध्ये डिले पिरियड कमी असेल तर ती लवकर पेटणार. लवकर जेवढं पेटेल तेवढं अक्युम्युलेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स कमी, म्हणजे ऑटो इग्निशन कमी, म्हणजे एक्सप्लोजन कमी, म्हणजे स्नॉकिंग कमी. बरोबर, तर एसआय इंजिन मध्ये आपल्याला डिले पिरियड जास्तीत जास्त पाहिजे आणि सीआय इंजिन मध्ये डिले पिरियड कमीत कमी पाहिजे. The combustion chamber is that part of the internal combustion chamber in engine which takes the fuel and burned. बरोबर, आणि the considerations of combustion chamber in CI engine are as follows. काय हाय थर्मल एफिशियन्सी पाहिजेच ऑब्विसली, लेस एक्सपेन्सिव्ह फ्युअल वापरता आलं पाहिजे, इज ऑफ स्टार्टिंग आपल्याला इझिली करता आलं पाहिजे, स्पीड मध्ये व्हेरिएशन करता आलं पाहिजे, ऑपरेशन स्मूथ पाहिजे, एमिशन्स लेस पाहिजे, व्हॉल्युमेट्रिक एफिशियन्सी जास्त पाहिजे, आणि हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आपण परफॉर्मन्स चॅप्टर मध्ये सरांनी तुम्हाला शिकवल्याचं आहे. बरोबर, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे ऍव्हरेज इफेक्टिव्ह प्रेशर. जेवढं ऍव्हरेज प्रेशर जास्त आहे तेवढं पॉवर आउटपुट वाढतं. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय थोडक्यात, तर जेवढं पॉवर आउटपुट जास्त असेल तेवढं चांगलं. बरोबर, तर हे आपण हे कशावरून आपण ठरवलं, 1 मिनिट. बरोबर, तर 1 मिनिट, हा सॉरी, ओके, हा, तर आपण इथं काय म्हणतोय, हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. बरोबर, तर हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे पॉवर आउटपुट कसं जास्त, कारण पॉवर आउटपुट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एल ए पी एम एल ए एन. हा फॉर्म्युला तुम्ही पी सफिक्स एम बद्दल बोलतोय बरं का, PMLAN हा फॉर्म्युला तुम्ही बघितला असेलच. बरोबर, यूज केला असेल. इथं 60,000 असते इंटू, सॉरी, डिवायडेड बाय 60 इंटू 1000 असा एक फॉर्म्युला तुम्ही यूज केला असेल. की पी म्हणजे काय, मीन प्रेशर, जिथं आपण इथं म्हणतोय मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. एल म्हणजे काय, लेंथ ऑफ द पिस्टन म्हणजे स्ट्रोक लेंथ. ए म्हणजे काय, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, आणि एन आरपीएम ऑफ द पिस्टन इंजिन. बरोबर, तर पी इज प्रोपोर्शनल टू पॉवर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जेवढा प्रेशर जास्त तेवढं पॉवर जास्त. आपल्याला काय पाहिजे, हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, म्हणजे जेवढा प्रेशर मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर जास्त, ही पीएम म्हणजे मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर, आणि इथं ही ब्रेक मीन असेल तर PMB लिहितो. बरोबर, तर PMLAN ही फॉर्म्युला आपण यूज केला, तर ह्यात ही मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर आहे. तर ती मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर म्हणजे ही, तर ही मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर जर जास्त असेल तर पॉवर जास्त असेल, आणि पॉवर जेवढं जास्त तेवढं आपल्याला पाहिजे. बरोबर, म्हणजेच काय, हाय ब्रेक मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर पाहिजे आपल्याला. तर हे सगळं रिक्वायरमेंट्स आहेत कंबशन चेंबरच्या इन सीआय इंजिन्स. आणि आपण 2 टाईपचे कंबशन चेंबर्स आहे डिस्कस केलं, एक ओपन टाईप ऑफ कंबशन चेंबर आणि एक किंवा डायरेक्ट टाईप ऑफ कंबशन चेंबर आणि एक इनडायरेक्ट टाईप ऑफ कंबशन चेंबर. बरोबर, एक डायरेक्ट टाईप आणि एक इनडायरेक्ट टाईप, आणि डायरेक्ट टाईपलाच आपण ओपन टाईप म्हणालो, आणि इनडायरेक्ट टाईपला आपण डिवायडेड टाईप म्हणालो. बरोबर, तर DI type of combustion chamber, this type of combustion chamber is also called as open combustion chamber. In this type of entire volume of the combustion chamber is located in the main cylinder and the fuel is injected into this volume. एकाच व्हॉल्यूम मध्ये सगळं सिलेंडर आहे, कंबशन चेंबर आहे, आणि तिथंच आपण सगळं
फ्युअल इंजेक्ट करतो. इनडायरेक्ट टाइप मध्ये काय, द कंबशन चेंबर स्पेस इज डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द मेन सिलेंडर अँड अदर पार्ट इन द सिलेंडर हेड. एक छोटासा पार्ट सिलेंडर हेड मध्ये आहे आणि एक मेन सिलेंडर मध्ये आहे. तर त्याला दोन पार्ट मध्ये कन्वर्ट केलं, बरोबर आहे. एक सिलेंडर हेड मध्ये छोटा भाग आहे आणि एक भाग आहे तो सिलेंडर मध्ये आहे, बरोबर. तर आणि ह्या दोन्ही मिळून तुमचं टोटल कंबशन चेंबर आहे आणि म्हणून त्याला आपण डिवायडेड कंबशन चेंबर असं म्हणतो. इंजेक्शन इज एफेक्टेडली युजली इन द पार्ट्स ऑफ चेंबर ऑफ द सिलेंडर हेड. ओके, म्हणजे सुरुवातीला ते इंजेक्शन स्टार्ट कुठे होतंय, जे सिलेंडर हेड मध्ये कंबशन चेंबर आहे त्याच्यामध्ये, आणि राहिलेलं कंबशन कुठे होतंय, मेन कंबशन चेंबर मध्ये. तर कंबशन इथं पूर्ण होण्यासाठी दोन्ही कंबशन चेंबरचे पार्ट गरजेचे आहेत, एक सिलेंडर हेड मधला पार्ट आणि कंबशन चेंबर मधला पार्ट. म्हणून त्याला आपण डिवायडेड टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स असं म्हणालो. मेन advantages and disadvantages of DI type of combustion chamber. DI type, first type, direct type combustion chamber चे advantages काय आहेत? मिनिमम हीट लॉस, सगळं व्हॉल्यूम एका ठिकाणी, म्हणजे सरफेस एरिया कमी झाला, हीट लॉस कमी झालं, बरोबर. सरफेस एरिया जर कमी असेल तर व्हॉल्यूम टू एरिया टू व्हॉल्यूम रेशो इज लोअर अँड बेटर एफिशियन्सी इज गोइंग टू बी देअर. कोल्ड स्टार्टिंग प्रॉब्लेम नाहीयेत कारण सगळं व्हॉल्यूम एका ठिकाणी जमा आहे. फाईन ॲटॉमायझेशन is required because of multi-fuel nozzle is used. Multi-hole nozzle is used. Okay, multi-hole nozzle is used. असतं, लागतंय. मग काय फाईन ऑटोमायझेशन पाहिजे, मग त्यासाठी जास्त प्रेशर पाहिजे, हे सगळं आलंच भाग आला. परंतु फाईन ऑटोमायझेशन असल्यामुळे कंबशन चांगलं होतं, हे ॲडव्हान्टेज आहे. डिसएडव्हान्टेज, हाय फ्युअल इंजेक्शन. आता इथं फाईन ऑटोमायझेशन पाहिजे म्हणजे हाय प्रेशर आलं, कारण जेवढे होल लहान तेवढं आपल्याला प्रेशर जास्त लावावं लागणार त्यात इंजेक्शन करायला, अँड हेन्स कॉम्प्लेक्स डिझाईन ऑफ इंजेक्शन सिस्टम. नेसेसिटी ऑफ ॲक्युरेट मीटरिंग ऑफ द फ्युअल बाय इंजेक्शन सिस्टम, पर्टिक्युलरली फॉर स्मॉल इंजिन्स. ॲक्युरेट मीटरिंग पाहिजे फ्युअलचं, हे डिसएडव्हान्टेज झालं. आणि डीआयचे टाइप्स, हे शॅलो डेप्थ कंबशन चेंबर, हे सिलेंड्रिकल चेंबर, हेमिस्फेरिकल चेंबर आणि टोरॉइडल चेंबर, बरोबर. हे सगळं तुम्ही बघितलं तर हे सगळं सिलेंडर मध्येच आहेत कंबशन चेंबर, बरोबर. म्हणून आपण ह्याला ओपन टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स असं म्हणालो, बरोबर. फक्त वेगळे डिझाईन आहेत, वेगळे साईज अँड शेप आहे कंबशन चेंबरची, बरोबर. हे आयडीआय टाइप, इनडायरेक्ट टाइप और डिवायडेड टाइप. इथं बघितलं तर इथं एक छोटा भाग सिलेंडर हेड मध्ये आणि एक भाग सिलेंडर मध्ये. ही सिलेंडर हेड मध्ये एक छोटा भाग, त्याच्यानंतर सिलेंडर मध्ये. इथं सुद्धा सिलेंडर हेड मध्ये छोटा भाग आणि त्याच्यानंतर ही पिस्टन खाली गेल्यानंतर इथं सिलेंडर मध्ये भाग. सो अशा प्रकारे कंबशन चेंबर हॅज बीन डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स, बरोबर. तर ह्या टाइपला आपण स्वर्ल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर म्हणालो, इथं एअर सेल टाइप ऑफ कंबशन चेंबर म्हणालो. ओके, सो लाईक दिस वी हॅव मेनी टाइप ऑफ कंबशन चेंबर्स इन आयडीआय टाइप ऑल्सो. ओके, आणि आयडीआय टाइप जनरली काय होतं, इग्निशन डिले पिरियड इथंच कव्हर होतो आणि त्याच्यानंतर मेन कंबशन मध्ये येते, बरोबर. इग्निशन डिले पिरियड कव्हर होऊनच इथं फ्युअल येते, त्यामुळं डिले पिरियड डिले पिरियड किंवा ॲबनॉर्मल कंबशनचा जनरली प्रश्न उद्भवत नाही. कारण डिले पिरियड जर इथं कम्प्लीट झालं तर जसं ती एक्सप्लोजन होईल ते त्यानंतरच तिकडे येते, बरोबर. त्यामुळं मेन कंबशन चेंबर मध्ये तुमचं एक्सप्लोजन होत नाही, कारण डिले पिरियड कंप्लीट झालेला असतो आणि मेन इंजेक्शन तुमचं मेन कंबशन चेंबर मध्ये होतं. मेन इंजेक्शन मेन कंबशन चेंबर मध्ये होतं आणि त्यामुळं तुमच्या ज्या वेळेला मेन इंजेक्शन होईल त्यावेळेला, कारण इथं एक पायलट इग्निशन असतं. सुरुवातीला एक पायलट इग्निशन आपण एक फ्युएलचं केलं आणि ऑटो इग्निशन किंवा ऑटो डिले पिरियड कंप्लीट करून घेतली आणि थोडंसं फ्युएल टाकल्यामुळं एक्सप्लोजन छोटंच होतंय, मग ते नॉर्मल कंबशन झालं. आणि नंतर जी काय पेटणार आहे ती कंट्रोल्ड कंबशन आहे आणि कंट्रोल्ड कंबशन कुठं होतंय, मेन कंबशन चेंबर मध्ये होतं. म्हणजे तुमचं नॉकिंग कंबशनची प्रोबॅबिलिटी इथं खूप कमी होते. सो दॅट इज वाय वी जनरली यूज आयडीआय टाइप ऑफ कंबशन चेंबर. परंतु इथं काय डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत, इथं हीट लॉसेस जास्त आहे कारण इथं सरफेस एरिया फार मोठी आहे. हीट लॉसेस जास्त आहेत म्हणजे परफॉर्मन्स कमी झाला इंजिनचा, एफिशियन्सी कमी झाली इंजिनची, कूलिंग सिस्टम जास्त पॉवरफुल पाहिजे, बरोबर आहे. सो लाईक दिस वी हॅव सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑल्सो.
So that is about the combustion chamber in CI engines. So now coming back to any doubts what you have in chapter number 6? Chapter number 6, doubts. Doubts in chapter number 6. Anybody having any doubts? Please ask. I'm here to answer your doubts. Session open for doubts. Now session is open for doubts. Session open for doubts. Please ask the doubts. Anybody having doubts? Please ask. 5वा आणि 6वा चॅप्टर म्हणजे मला वाटतंय मी जेवढे काही चॅप्टर शिकवले तेवढे सगळे चॅप्टर डिस्कस करून झालेले आहेत. पण ठीक आहे, आता 5वा 6वा असं म्हणत नाही. आयसी इंजिनच्या सुरुवातीपासून शेवटीपर्यंत काही डाऊट असेल तर आता विचारा. कुठल्याही टॉपिक बद्दल काही डाऊट असेल तर मला विचारा, आता विचारू शकता तुम्ही. Any doubt with respect to IC engine subject? Anybody having any doubt? Please ask. कारण आता आपलं रिव्हिजन पण संपलंय. So probably with respect to teaching, this will be probably, I'm saying, I don't know, I've not got any further instructions from department. Okay. So by the time I'm saying, now that we have completed all the syllabus and the revision of all the chapters, you can ask doubt related to any chapter of IC engine. कुठल्याही चॅप्टर बद्दल तुम्हाला जी काही डाऊट आहे ते विचारा मला. एनी डाऊट? Anybody having any doubt? Please ask. Please ask the doubts. Okay. So coming to the end. या चॅप्टर मध्ये पण डाऊट नाहीये. आता चॅप्टर डिस्कस केलं त्याच्यामध्ये पण डाऊट नाहीये. आयसी इंजिन सब्जेक्ट रिलेटेड सगळे डाऊट्स तुमचे क्लिअर झालेत असं अपेक्षा ठेवूया. तरी सुद्धा तुम्ही द सेशन इज ओपन फॉर डाऊट्स. ज्यांना कोणाला काही डाऊट नाहीयेत, दे कॅन मार्क युअर अटेंडन्स अँड लिव्ह. अण्णा ज्यांना कोणाला डाऊट आहे त्यांनी विचारू शकता. No doubts? Anybody? Nobody is having any doubt? Please confirm.
No doubts? Okay, then we'll close this session. Nobody's having any doubt. So let us stop. Thank you. Thanks a lot. Best luck.